नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार दी डिजिटल इंडिया पहल जनतक सेवावां प्रदान करन विच मदद कर रही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत वालों 2030 तक उत्सर्जन विच 1 अरब टन की कटौती करन दा संकल्प। भूचाल प्रभावित तुर्की ते सीरिया लई भारत राहत दल ते सहायता समग्री भेज रहा है। अमृतसर विच G20 सम्मेलन दीआं तैयारियां संबंधी कैबिनेट मंत्रियों वालों जिला प्रशासन नाल मीटिंग। 69वीं इंटर सर्विसिज हॉकी चैंपीयनशिप जलंधर कैंट दे कटौच स्टेडियम विच शुरू। हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि तेजी नाल आर्थिक उन्नति हासिल करन लई डिजिटल कनैक्टिविटी नूं अगे वधाउण विच दूरसंचार खेतर दी महत्वपूर्ण भूमिका है। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ नवीं दिल्ली विच भारतीय डाक दूरसंचार ਅਤੇ लेखा ਅਤੇ ਵਿੱਤ सेवा दे प्रोबेशनर अधिकारियों ਨੂੰ संबोधन कर रहे सन। राष्ट्रपति ने कहा है कि डिजिटल इंडिया पहल सरकार ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ कुशलता ਅਤੇ पारदर्शिता ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ जनतक सेवावां प्रदान करन विच मदद कर रही है। उन्होंने खास तौर पर पेंडू ਅਤੇ दूर दराज के खेतरां विच इस ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ जोड़न ਲਈ यतन जारी रखण ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸੈਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। केंद्रीय इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारियों को संबोधन करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास लिए सड़क संपर्क और बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि हाल ही दे विच सरकार ने नवे राजमार्गों के निर्माण और मौजूदा राजमार्गों को अपग्रेड करने लई कई पहलां कीतियां ने। उन्होंने अधिकारियों को सड़क हादसियां नूं घट करने लई सर्वोत्तम इंजीनियरिंग और तकनीकी हलां दी वरतों करन दा सद्दा दिता। बेंगलुरु विच भारत ऊर्जा सप्ताह के समागम विच बोलदियां केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत ने पहला ही 2070 तक शुद्ध सिफर उत्सर्जन और 2030 तक उत्सर्जन विच 1 अरब टन की कटौती करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा है कि भारत ऊर्जा सप्ताह हर नागरिक लिए ऊर्जा सुरक्षा यकीनी करने लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच का सिट्टा है। पुरी ने कहा है कि 5वां सब तो वड्डा अर्थचारा और दुनिया की 70% आबादी का घर होने के बावजूद G20 देशों में भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन सब तो घट है और विश्व औसत का लगभग अद्धा है। उन्होंने कहा है कि शुद्ध सिफर टीचा नैट जीरो गोल नूं हासिल करने लई कौशल तकनीक और वित्त संबंधी आलमी संतुलन की जरूरत है। भारत तुर्की ते सीरिया के भूचाल वाले खेतरां विच राहत ते बचाव दल भेज रहा है। इस विच राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और चिकित्सा दलों के नाल राहत समग्री भेजी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सकत्तर डॉक्टर PK मिश्रा ने नवी दिल्ली विच हुई बैठक विच यह फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूचाल पीड़ितां नूं हर संभव सहायता और राहत देने के निर्देश दिते ने। NDRF दीआं 2 टीमां विच 100 कर्मचारी खास तौर पर ट्रेंड डॉग स्क्वाड और जरूरी उपकरणों नाल भूचालग्रस्त खेतर विच बचाव कार्यां लई जा रहे ने। चिकित्सा दल विच ट्रेंड डॉक्टर और नर्सां तो इलावा जरूरी दवाइयां भी भेजियां जा रही ने। इस दौरान तुर्की ते सीरिया विच भूचालां कारण मरण वालियां दी गिनती 3700 तो वध हो गई है ते हजारां लोग जख्मी हुए ने। भारतीय फौज के साबका मुखी और अरुणाचल प्रदेश की राजपाल रिटायर्ड जनरल JJ सिंह ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन वालों पेश बजट की शलाघा की है। श्री मुक्तसर साहब विखे दूरदर्शन नाल गलबात करदे उन्होंने कहा कि इस नाल जिथे वड्डियां सनयतां नूं हुलारा मिलेगा उत्थे रोजगार के वधेरे मौके भी पैदा होणगे। उन्होंने कहा है कि छोटे शहरों विच नवीं सनयतां लगन नाल नौकरियां के मौके सामने आउणगे ते अर्थचारा मजबूत होवेगा।
ਜਰਨਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਨੇ MSME, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੈਨੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਯੂਨਿਟੀ ਮਾਲ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ 3 ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ KD ਭੰਡਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ KD ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ BJP ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਠਾਏ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਨੇ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਬਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ G20 ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਗੋਂ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਬਣਾਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ IT ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ E-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 38ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ E-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਵਜਰਾ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ 69ਵੀਂ ਇੰਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਕਟੋਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਰ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਵਿਕਾਸ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2022-23 ਲਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਰੈੱਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਰਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 4-1 ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ।